मुर्दे नूं हथ पाइए। माड़े नूं तां हरेक ही कढ़ दिंदा, माड़े नूं ढाउणा बहुत सौखा, गरीब नूं रगड़ना बहुत सौखा, पर जिवें शुरुआत लोगों ने की सी बदलाव लैके 70 साल पिछों इन्हां नूं सत्ता च लिआंदा, लोकां च लिआंदा, MLA मंत्री बने, पर बने किने, बनाए किने, लोकां ने। ते साडियां मावां भैणां भी बहुत झंडे चढ़ चढ़ आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, लै लो नज़ारे, खा लो कूड़े। ते मैं इत्थों दे MLA नूं भी दसना चाहना, चाहे वो चढ़ी गया उन्होंने परिवारक मैंबर उन्होंने सुनेहा दे देन, जेह्ड़े साडी भैण अनमोल जी घरों उन्होंने सुनेहा आउंदे नूं भी गांह नूं जैतों च MC खड़ गई, जे वोटां पै गईयां MC दियां ते मैं जिम्मेवार है, आ लोक जिम्मेवार है, आ सियासी मौत होण लगी है तेरी, आ लोक बनाने होंदे MLA मंत्री, आ सियासी मौत होण लगी अज। ਇਹ ਕੋਈ मैं नहीं कहना कि किसान जथेबंदियां माड़ियां होंदियां जां माड़ियां, कुछ लोग शरारती अंसर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਨਾ ਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। मजदूर जो महिला ने खेंदे आ ना तो खून निकलता तो इन्होंने उदों नज़ारा आता जो आप देखने अपना नौ पट्टिया जाता, खेदा बजता, पटाला मिट्टी ला लेंगे तो उदों नज़ारा जो आता, वो हार, वो सिचुएशन, वो घड़ी हुण बन जा रही है। असल में इत्थों का MLA भुलेखा कढ़दे भी जिहड़ी गुंडागर्दी तू कीती है ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋਲ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦੇੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ MLA ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टर ते बड़े सोहने कपड़े पा के चिट्टे चिट्टे हैं लिस्ट पोस्ट के इत्थों MLA सीधे गया सी, वो ट्रैक्टर भी पर्चा दर्ज करो, इत्थों का SHO भी सुन ले, इत्थों के सारे अधिकारी सुन लैन, पुलिस अधिकारी सारे सुन लैन, MLA के घर वाली भी सुन ले। यह लोग है ये पर्चा दर्ज वड्डा वड्डा के करा देंगे, ये तो है ही एक MLA है, कुछ भी नहीं गा। MLA लोग बनाते हैं, MLA खुद नहीं बनता, MLA की पावर कुछ भी नहीं होती, आ लोगों की पावर है। ये पर्चा दर्ज करो गुंडागर्दी का कि ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टर है उन्होंने मुकाबले शामिल करके थाने में देखो या बाटे खाने ते ਜਿਹੜੇ भी पुलिस अधिकारियों ने उत्थे खिच्चा धोई बिना लेडी पुलिस तो साडियां बीबियां भैणां भी कीती है, गुट्टा तो धोया हिक्कां नूं पाया, उन्हां अधिकारियों नूं सस्पेंड करो, उन्हां ते ही पर्चा दर्ज करो। ठीक है भाई, मेरी गल तुहानूं ठीक लगी है? इस करके तुसीं की समझदे हो भी इत्थों के MLA ने कहता, मैं सोच की गल करदा भी पैर जुत्ती नहीं पाउणी, जो MLA कहंदा उही करना। MLA की है MLA दसो की है MLA? कुछ भी नहीं गा। MLA लोगों ने बनाया, लोगों दी वोटां ने बनाया। कोई MLA किसी की जमीन ते कब्जा नहीं कर सकता, किसी के घर ते कब्जा नहीं कर सकता। जे जोर लाउणा आ जैतो इसे रोड के उत्ते एक वास्ती आउंदी आ, पुलिस नूं मेरे नूं वध पता,
ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ। ਆ ਹੋਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੇਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲੱਠ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਠ ਮਾਰਨੀ ਆ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਖਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਗੰਦਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਾ ਭਟਕੋ। ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਆਗੂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਪਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖ। ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਘੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਘੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਆਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਪਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਛੇਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘੋਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕੋ ਪੈ ਜੋ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਬੂਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਅਨਮੋਲਕ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅਨਮੋਲਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘਰੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਜਾਣਾ 5 ਝੰਡੇ ਕਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਆਉਣਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ।
ਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਆਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਆਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕਣੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੋ। ਇਹ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਜੈਤੋ ਅਨਮੋਲਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਪੈਰ ਧਰਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਲਊਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਐਂਡੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਤੇਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਤੇਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਇਹ ਸਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮੋਲਕ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ 23/9/23/6 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸੇਢਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਖੁਦ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਗਵਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਹਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹਲ ਪਾਏ ਪਿੱਛੇ, ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਟਹਾਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਵਾੜਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਲ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾੜ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਰ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹਨੇ ਵਾੜੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 3 ਟਰੈਕਟਰ। ਕੌਣ ਜੀ? ਐਮਐਲਏ ਮੋਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 3 ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੜਤਾ। 4 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸੇਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਚਲ ਕੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਟ ਦੇ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੇਡਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਟੌਰ ਸ਼ੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਲਨ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਲਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ 3 ਸੀ ਚਾਹੇ 4 ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਥੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜੈਤੋ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫੁਕਰਪੰਥੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਐਮਐਲਏ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਗੋਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋੜ ਜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 60 ਤੇ 65 ਸਾਲ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 55 ਤੇ 58 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ 23/9/21 ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਣੇ ਕਿਹਨੇ, ਬਣਾਏ ਕਿਹਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਖਾ ਲਓ ਕੂੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਦੀ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਤੇ ਐਮਸੀ ਖੜਦੀ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਆਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਆਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ। ਆ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੁੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੇਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਰ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਘੜੀ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋਲ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦੇੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਲਿਸਟ ਪੋਸਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੇਧੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਓ ਦਿੱਤੋ ਜਾਂ ਬਾਟੇ ਖਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਧੋਇਆ, ਫਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੋ ਕੀ ਐਮਐਲਏ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਜੈਤੋ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ। ਆ ਹੋਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆਖਣ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਦੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਠਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲੱਠ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਠ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਖਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਗੰਦਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਕ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਐਮਐਲਏ ਮਾਲਕ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ।
ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਾ ਭਟਕੋ। ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਠਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਲਸਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਪਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ। ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਘੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਘੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਆਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਪਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਸੇਠਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘੋਲ ਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕੋ ਪੈ ਜੋ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਬੂਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਚ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅਨਮੋਲਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘਰੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਜਾਣਾ 5 ਝੰਡੇ ਕਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਆਉਣਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਆਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਆਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕਣੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਚੱਕੋ। ਇਹ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਜੈਤੋ ਅਨਮੋਲਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਪੈਰ ਧਰਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਐਂਡੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਤੇਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ।
नहीं डरते लोग तेरे कुंडे तो, नहीं डरते लोग तेरे कुंडे तो, गुंडा करती चक देंगे, गुंडा करती चक देंगे, शेटा सिंह वाली जमीन वापस लेके हटांगे, धक्केशाही नहीं चलेगी, धक्केशाही चक देंगे, चलो ये साਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੱਪਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਸਾਥੀ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੌੜੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੌੜੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਮੋਲਕ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਥੀਓ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਊਂਗਾ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਵਾਹੁਣੀ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਆਲਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਕਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਲੜੇ ਨਾ ਕੱਲ ਲੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਲਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੇਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੈਣ ਲਾਉਣਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਗਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਹ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਾਹ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਰੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਓ ਆ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਗੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਮੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੜਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਵਾਰਾ ਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਏ ਆ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਥੋੜੀ ਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜੂ ਲੈ ਹੁਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਰੱਖ ਲਓ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਂਦੋ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ